Dear students, I am Sagar. Welcome to my YouTube channel, The Success Point Coaching Puri. पिले माने आम आज दशम श्रेणी ओडिया साहित्यर पिले तृतीय अध्याय चिलिकार सायंतन दृश्यर प्रथम भाग आज आम आलोचना करिबा। ताले कवितार कवि होउछंती कविवर राधानाथ राय। से कालजयी कवि जार लेखनी मुनरु ए अमृत काव्य चिलिका खंडकाव्यर एक अंश चिलिकार सायंतन दृश्य बा चिलिकार संध्याकालीन मनोरम आकर्षणीय दृश्य को कविवर राधानाथ राय अति सुंदर भाव रे एठारे प्रतिपादन करिछंती। कालजयी महापुरुष महान कवि महान लेखक जार अमूल्य कृति अनेक साहित्य अनेक काव्य कविता जहाँ ओडिया साहित्य को बलिष्ठ करिछि वृद्धिमंत करिछि एवं ओडिया साहित्य को एक दिग्दर्शन स्वरूप अनेक अमूल्य दान करिछि। आज आम विषयटी को आलोचना करिया पूर्व प्रथम से महान कवि कविवर राधानाथंकर परिचय विषय आलोचना करिबा। आधुनिक ओडिया काव्यधारार भित्ति संस्थापक कहिले कविवर राधानाथ राय को बुझाए। कवि बालेश्वर जिलार सोर निकटवर्ती केदारपुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। पिले माने ताले हमर एई कविर बा एई कवितार कवि होछंती के कविवर राधानाथ राय। जन्म होइतिले 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मास 29 तारीख। ताले को जिला जन्म ग्रहण करथिले ना बालेश्वर जिले रे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर ग्रां ना कौन थिला ना सो निकटवर्ती केदारपुर। माता नाम थिला तारिणी देवी, पिता नाम थिला सुंदर नारायण राय। तेणु महान कवि जार लेखनी चलन रे अनेक समाज संस्कार अनेक साहित्य गीति कविता काव्य कविता सृष्टि होइछि। आज से महान पुरुषों विषय आम आलोचना करिबा एवं तांकर एई सुंदर काव्य चिलिकार सायंतन दृश्य को मध्य आलोचना करिबा। 19 शताब्दी रे शिक्षक से बंग बिहार ओडिशार विद्यालय समूहर शिक्षा विभाग रे इन्स्पेक्टर होई पारिथिले। पिले माने कविवर राधानाथ राय बंग बिहार ओडिशार विद्यालय मानकरे से शिक्षा विभाग रे कार्य करथिले एवं परवर्ती समय इन्स्पेक्टर होई पारिथिले। नुआ रीति रे ओडिया काव्य रचना करी चर्चित होइथिबा राधानाथंक कवि कीर्ति रे गौरव बाहक कृति मध्यरे प्रथमे केदार गौरी नंदीकेशरी चंद्रभागा उषा पार्वती चिलिका महाजात्रा उर्वशी आदि काव्य ओ सर्वेशां नो जननी भारत धरणी कल्पलयित भारत गीतिका रचना राधानाथंक संस्कृत गीति प्रतिभार अपूर्व स्वाक्षर बहन करे। ताले कविवर राधानाथ राय अनेक काव्य कविता रचना करी ओडिया साहित्य को बलिष्ठ करिछंती। तेणु आजिर ये जो प्रसंग जहाँ विषय आम आलोचना करिबा चिलिकार सायंतन दृश्य यही कविताटी चिलिका काव्यर एक अंश विशेष। तेणु अनुदिति कृतिर स्वाक्षर
मेघदूत ଓ ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ରାଧାନାଥଙ୍କ ବହୁ ପାଠିତା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ କବିତ୍ୱର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା କରି ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଅଂଶଟି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ ଆଣିତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟଟି କୈବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଚିଲିକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପାଖରେ ସେ ଚିର ଅମର ଚିରଜୀବିତ ଭାବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତାମୃତ ସ୍ମରଣ ଜାତୀୟ ଭାବନାର ଉଦ୍ବେଳନ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସର ବାର୍ତ୍ତା ଓ କବିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଆଦି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ। ତେଣୁ ସେହି ମହାନ କବି କୈବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ରାୟଙ୍କ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ କାବ୍ୟ ଚିଲିକାର ଅଂଶବିଶେଷ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳେ ଏବେ ମୀନ ଜୀବି ନାବେ ଛାୟା କରି ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମାହାଣେ ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ ଭାଲେରି ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ପଟିକା ବୋହଲା ସେ ଟେକି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ, ପ୍ରାଚୀ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବାକାଶକୁ ଅନେଇବା, ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆକାଶ ଚିଲିକା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ କହିବା। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳେ ଏବେ ମୀନ ଜୀବି ନାବେ, ମୀନ ଜୀବି କହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ପିଲେ ନାବେ ମାନେ ନାବରେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୌକାରେ ବା ନାଁରେ ଛାୟା କରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ। ଛାୟା କରି ଅର୍ଥ ଛାଇ ଆକାରରେ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବା। ଛାୟା କରେ ଛାୟା ଆକାରରେ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବା। କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବ ଦିଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ବା ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି, ସେହିଠାରୁ ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ବା ନାବିକମାନେ ବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୌକାରେ ବା ନାବରେ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଛାୟା କରେ ଛାଇ ଆକାରରେ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ ଠାବେ ଠାବେ କଲେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମାହାଣେ ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ। ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମାହାଣେ, ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ମାହାଣ କଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଚିଲିକାର ମିଳନ ଘଟିଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ମାହାଣ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମାହାଣେ, ତେଣୁ ମାଛ ଧରିକିରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ କେଉଁ ବାଟେ ଆସନ୍ତି ନା ସମୁଦ୍ର ମାହାଣ ଦେଇକରି ଚିଲିକାକୁ ଆସନ୍ତି। ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ବା ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ବା ଘର ବା ପିଲାଛୁଆ ବା ସଂସାର କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ସେମାନେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ସେମାନେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ବା ଘର ବାହୁଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଲେରି ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମୋହଲା ସେ ଟେକି। ଭାଲେରି ଶିଖରେ, ପିଲେ ଭାଲେରି କହିଲେ ଏକ ପର୍ବତ ନାମ। ତେଣୁ ଚିଲିକାରେ ଅନେକ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଯେପରି ମାମୁଁ ଭଣଜା ପାହାଡ଼, ସେପରି ଭାଲେରି ଭାଲେରି ଏକ ପର୍ବତ ନାମ। ତେଣୁ ଭାଲେରି ଶିଖରେ, ଶିଖ କହିଲେ ପିଲେ ତାର ଚୂଳ ବା ଶୀର୍ଷ। ତେଣୁ ଭାଲେରି ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି
ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଯାଇଛି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୃହ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଉଦୀୟମାନ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମୋହଲାସ ଟେକି, ପିଲେ ପଟିକା କହିଲେ ପାଲ, ମୋହଲାସ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଅତି ଉଲ୍ଲାସରେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ସମୟରେ ପବନର ଅନୁକୂଳ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ତଲେଇଟିଏ ଟେକି ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବାର ଦେଖି ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୈବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କାଳରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏପରି କାବ୍ୟିକ ଉପମାନେ ଉତ୍କଳିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅର୍ଥ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନୀତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚିଲିକାର ପୂର୍ବାକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଉଠିଛି। ଦିଗ୍ବଳୟ ବ୍ୟାପୀ ନୀଳ ଜଳରାଶିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ନିଜର ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ରଞ୍ଜିତ କରିଛି। ତାହେଲେ ପିଲେମାନେ ଦିଗ୍ବଳୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲି ଯେ ପୂର୍ବାକାଶ ଆକାଶର ସମାପ୍ତ ଯେଉଁଠି, ବା ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚିଲିକାରେ ଅନେଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଚିଲିକା ସହିତ ଆକାଶର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଠାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଠାବେ ଠାବେ ଚିତ୍ରପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ସମୟରେ ଆମର ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଉଦୀୟମାନ ହୋଇଛି। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୌକାରେ ଏକ ତଲେଇ ଟାଣି ପବନର ଅନୁକୂଳ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାବ ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସମୁଦ୍ର ମହାଣରେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ମାଛ ଧରି ଘର କଥା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନୌକାର ପାଲକୁ ଟେକି ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ମନରେ ଗୃହାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିପରି ଚିଲିକାର ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ମନୋରମ ଆକର୍ଷଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ, ଦୁରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ, ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ, ହସନ୍ତି ଚୌଦୁଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ, ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ করে ଜାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ, ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପ ମନ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ করে ବିଚରଣ। ପିଲେମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ପିଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ। ପିଲେ ଗୀତାମୃତ ହେଉଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ରଚିତ ଅମୃତ ଭଳି ମଧୁର ଗୀତ। ତେଣୁ ସେହି ଗୀତକୁ ସେମାନେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ବା ବାହାରି ଆସୁଛି। ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ, ତେଣୁ ଦୂରରୁ ଚିଲିକା ମାରୁତ କହିଲେ ଚିଲିକାରେ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁ ବା ପବନ ଦୂରରୁ ତାହାକୁ ବହନ କରି ଆଣୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ରଚିତ ଚମ୍ପୁ ଓ ଗୀତା ଆଦି ଚିଲିକାର ସମୀର କହିଲେ ପବନ ଦୂରରୁ ବହନ କରି ଆଣୁଛି। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପିଲେ ଉଲ୍ଲାସ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ, ମୋହ ଆନନ୍ଦ, ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପିଲେ ଆତ୍ମା କହିଲେ ମନ ବା ହୃଦୟ। ତେଣୁ ଅତି ଉଲ୍ଲାସର ମନରେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରାୟ ଗୀତତାନ ପିଲେ ଗୀତତାନ କହିଲେ ଗୀତର ଧ୍ୱନି, ସେମାନେ ଗୀତର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ରଚିତ ଅମୃତ ଭଳି ମଧୁର ଗୀତକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି।
ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ତାର ମଧୁର ସ୍ୱର ମଧୁର ଧ୍ୱନି କାହାପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ନା ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ ହେଲେ ସେହି ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶିର ବକ୍ଷରେ ତାହା ଅଧିଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାପରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତର ତାନ ଚିଲିକାର ନୀଳବକ୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଅପୂର୍ବ ଝଙ୍କାର। ହସନ୍ତି ଚୌଦୁଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ହସନ୍ତି ଚୌଦୁଗେ ହେଲେ ଚୌଦିଗ କଲେ ଚାରି ଦିଗ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରି ଦିଗ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ এই ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଦିଗ ଅଛି ହସନ୍ତି ଚୌଦୁଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ ହେଲେ ମଧୁର ହାସିନୀ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଠାରେ ମଧୁର ହାସିନୀ କାହା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ଦିଗଙ୍ଗନା ହେଲେ ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ହାସିନୀ ଯିଏ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ଥାଏ ଯିଏ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ତେଣୁ ହସନ୍ତି ଚୌଦୁଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ ହେଲେ ଦିଗଙ୍ଗନା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କହିଲେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଦୁକୁଳ ବାସିନୀକୁ ଦୁକୁଳ କହିଲେ ପାଟ ଲୁଗା। ତେଣୁ ଚିଲିକାର ପରିବେଶ ହୋଇଛି ଶ୍ୱାସତ ଓ ମୁଗ୍ଧକର। ତେଣୁ ମନେ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରୂପକ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦିଗ୍ବଧୂମାନେ ଯେପରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ପିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଗୃହାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଚିଲିକା ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିଲିକା ଯେଉଁ ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ବା ମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ତାହା କବି ପ୍ରାଣକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅଧିକ ମନୋରମ କରିଛି। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମଧୁର ହାସିନୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଯେଉଁ ଦିଗମାନଙ୍କରେ ବା ଦିଗ୍ବଳେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିତା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ତେଣୁ ସେହି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରୂପକ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦିଗ୍ବଧୂମାନେ ପିଲେ ଏଠାରେ ଦିଗ୍ବଧୂ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି କବି ଏଠାରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଗଙ୍ଗନା ବା ଦିଗମାନଙ୍କୁ ବଧୂମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଆବରଣକୁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଚିଲିକାର ପରିବେଶ ହୋଇଛି ଶ୍ୱାସତ ଓ ମୁଗ୍ଧକର। ମନେ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରୂପକ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦିଗ୍ବଧୂମାନେ ଯେପରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଯେପରି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରି ଜାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରି ଜାତ ଭାବାନ୍ତର କହିଲେ ଭାବନା ହେଲେ ଭାବାନ୍ତର ଭାବନା ପରେ ଭାବନା ଅନେକ ଭାବନା କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକରେ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦ୍ୟ ଗ ବର୍ଣ୍ଣର ନିୟମରେ ରଚିତ ଚୌପଦୀ ହେଉଛି ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ହେଉଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ କୃତି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ କେଉଁମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ନା ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଏକ ଶ୍ୱାସତ ଭାବଭୂମି ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପ ମନ ତାହେଲେ ସେହି ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ ନାନା ରୂପ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ରୂପ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପିଲେ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ତେଣୁ ସେହି ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ତେଣୁ ସେହି ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ରୂପ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ସେହି ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଗରେ ମନ ଭିତରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନେକ ରୂପ କ'ଣ କରୁଛି ବିଚରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତର ଝଙ୍କାର ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବାନ୍ତର। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣରେ ମନ ନାନା ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଛବି ଉଙ୍କି ମାରେ।
ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ବିଚରଣ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇଛନ୍ତି କୈବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। କହିଲେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ତୁମର ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ମନ କ'ଣ କରେ? ବିଚରଣ କରେ। ତେଣୁ ସେହି ଗୀତର ପ୍ରଭାବରେ ମନ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ବା ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ମନ କ'ଣ କରୁଛି? ବିଚରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହି କବିତାର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କୃତିକୁ ତାହାଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଯଦି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍ ପଏଣ୍ଟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ।